हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कढ़ांगे व्यवस्था सार 28 ਦੀ 1। व्यवस्था सार 28 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ लिखिया है, ਤਾਂ ਐਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ खुदा की आवाज़ मन ला के सुनो ਅਤੇ उसके सारे हुक्मां की पालना करके पूरा करो जिन्हां दा मैं अज तुहानूं हुक्म दिंदा हां, तां यहोवा तुहानूं धरती दीआं सारियां कौमां उत्ते उच्चा करेगा। जे तुसी यहोवा अपने खुदा की आवाज़ सुनो तां ये सारियां आशीषां तुहाडे उत्ते आउणगियां, सगों तुहाडे पिछे पै के तुहानूं मिलणगियां। खुदा दे पढ़े हुए वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। सब मिलकर प्रार्थना करांगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तो अपने लोगों लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता आशीषा रखिया हैं, बरकत रखिया हैं खुदा बंदा। तू दो राह रखे हैं खुदा बंदा प्रभु यीशु मसीह। चोण मनुख ने करनी है, उसने बरकत वाला राह लेना है, आशीषा वाला राह लेना है प्रभु जी, जीवन वाला राह लेना है या फिर मौत वाला राह लेना है खुदा बंदा। ये मनुख की अपनी मर्जी है खुदावन, क्योंकि तू मनुख को अपनी मर्जी उत्ते छड्या है मेरे महान पिता। लेकिन खुदावन तेरी दुल्हन प्रभु यीशु मसीह तेरी मर्जी दे विच जीवन व्यतीत करना पसंद करती है खुदावन, क्योंकि तेरा वचन दसदा है तू अपनी समझ का सहारा ना लें। ते सचमुच मेरे महान पिता जिहड़े लोग अपनी समझ का सहारा लेंदे हैं प्रभु जी, वो नाश हो जाते हैं। लेकिन खुदावन जो तेरी समझ के नाल चलते हैं वो जीवन को प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो दया कर, कृपा कर, अज दे संदेश को खोल खुदा बंदा। बोलण वाला कोई मांस ते लहू ना होवे, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे। दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। अज दा वचन खुदा बंदा हरेक दे हिरदे नूं छेद देवे मेरे महान पिता। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दिंदे हां, आमीन। हालेलुया। खुदा दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ व्यवस्था सार 28 दे विच लिखिया आ, खुदा दे मनण वालियां दीयां बरकतां अते खुदा तो बेमुख होने वालियां दे लई शराप। हुण बाइबल च लिखिया आ व्यवस्था सार 28 दे विच भी जिहड़े लोग खुदा नूं मनदे आ उन्हां दी बरकतां आ, ते जिहड़े खुदा तो बेमुख हो जांदे आ उन्हां दे लई की आ? शराप आ। खुदा ने दो राह रखे आ। खुदा ने मनुख नूं अपनी मर्जी ते छड्डिया, उसने कदे भी किसी नाल जबरदस्ती नहीं की। प्रभु ने भी क्या, जे कोई मेरे पीछे आना चाहे ते अपनी सलीब चुके। खुदा ने किसी के ऊपर जबरदस्ती सलीब नूं लद्या नहीं आ। उन्हें भी क्या खुदा ने भी जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब चुके। किसी दे नाल कोई जबरदस्ती नहीं की गई, जे कोई उहदे पीछे आना चाहे। हुण अज मनुख नूं खुदा ने अपनी मर्जी के उपर छड्डिया आ। भाई ब्रैनम ने क्या, आदम अते हवा अपनी मर्जी करना चाहते सन, वो जानना चाहते सन कि ज्ञान प्राप्त करके की हुंदा है। इसलिए उन्होंने इसनूं लभ्या अते इसनूं उन्हां लई मौत नूं पैदा कीता। हुण आदम ते हवा नूं भी खुदा ने की कीता सी? अपनी मर्जी ते छड्डिया सीगा। इस करके नबी कहंदा उसनूं आजाद मर्जी ते छड्डिया गया सी। ਇਹ आजाद मर्जी उन्हां नूं इसे तरह ही दित्ती गई सी जिवें कि सानू दित्ती गई है। आदम हवा नूं भी आजाद मर्जी ते छड्डिया सीगा। इसे तरह खुदा ने नबी कहंदा सानू भी आजाद मर्जी ते छड्डिया। अज हरेक मनुख अपनी मर्जी करदा है, हरेक मनुख अपनी मर्जी के उपर चलना चाहता है, हरेक मनुख अपना डिसीजन लेना चाहता है। लेकिन पवित्र आत्मा पाए हुए मनुख कदे अपनी मर्जी नहीं करते, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया, वचन च लिखिया, अपनी समझ का सहारा मत लेना। कदे भी अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। इस करके खुदा दे लोग अपनी समझ का सहारा नहीं लेंदे, हमेशा खुदा दे वचन दे विचों लेंदे ने, हमेशा खुदा दे वचन विचों सिखदे आ खुदा दे लोग, ते उसे तरह जीवन नूं बतीत करदे आ। लेकिन ये किहड़े लोग आ जिहड़े आजाद मर्जी ते चलना चाहते आ? एक खुदा दे वचन तो जिहड़े लोग बाहर ने आजाद मर्जी से चलते आ। लेकिन दुल्हन हमेशा अपने लाड़े की मर्जी दे विच चलना पसंद करती आ, क्योंकि जिहड़ी दुल्हन आ ओने लाड़े दे नाल की कीती आ? अंगेजमेंट कीती आ, कुड़माई कीती, ओहदे नाल अंगेजमेंट कीती आ। इस करके जिहड़ी दुल्हन आ वो अपनी मर्जी नहीं करती। लेकिन जिहड़े लोग दुल्हन का हिस्सा नहीं आ वो अपनी मर्जी करते आ। इस करके नबी कहता भी जिद्दां आदम ते हवा नूं अपनी मर्जी ते छड्डिया गया सी, अज लोकां नूं भी अपनी मर्जी ते छड्ड दिता गया। किसी ना कोई जबरदस्ती नहीं आ। प्रभु इस तरह भी कहता आ भी जे कोई मेरे पीछे आवे ते अपनी सलीब चुके। किसी नूं जबरदस्ती सलीब चुकण नूं प्रभु नहीं कहता। ये ओ लाइन नहीं आ भी किस नूं जबरदस्ती मसीह बनाया जावे, जेदे अंदर खुदा दा पवित्र आत्मा है, जिहड़ा जगत दी नींह धरन तो पहलों ही
ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਵੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਲਸ ਲੋਕ, ਉਹਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦੁਲਹਨ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਲਾੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਭਲਾ ਆ ਕੀ ਬੁਰਾ ਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਨੀ। ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਭੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨਾਨੀ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਹੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਦਾ, ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕੀਤਾ, ਹਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਰਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਆਦਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਤਪਤ 24 ਅਧਿਆਏ। ਉਤਪਤ 24 ਅਧਿਆਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਤਪਤ 24 ਅਧਿਆਏ। ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਰਿਬਕਾ ਦੀ ਵਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਅਬਰਾਹਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕਨਾਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਹਾਂ ਤੀਵੀਂ ਨਾ ਵਿਆਹੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਨਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਲਈ ਤੀਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਨਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁਨਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਆਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਨਾਨੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਹਾਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪਤਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਦੰਤ ਨਾ ਮੋੜ ਲੈ ਜਾਵੀਂ। ਯਹੋਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਘੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੰਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੰਸ਼ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੂਤ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਾ ਮੋੜ ਲਿਆਵੀਂ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਊਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਰਿਬਕਾ ਜੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨੋਕ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਮਿਲਕਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਥੂਏਲ ਦੀ ਤੋਂ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਨਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਕਰੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਨੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਗਿਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਪੀਓ। ਤਾਂ ਸ਼ਤਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ। ਤਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਰਾਂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਪੀ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਰਿਬਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਾਂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਪੀ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਆ,
खुदा दी मर्जी तो बाहर अपनी मर्जी दे नाल पत्नियां नूं चुनदा आ, ਉਹ फिर मुसीबत विच पैंदा है। लेकिन इत्थे इब्राहिम अपने नौकर नूं कह रहा, मेरे कुटुंबे विचों लैके आवी। जे अज कोई भैन भाई संदेश दे विच हन, जे वो संदेश तो बाहर किसी औरत दे नाल मैरिज करांदे, किसी भैन दे नाल मैरिज करांदे आ, फिर उन्हां दे विच तलाक हो जांदा है, कोई वड्डी गल नहीं है, क्योंकि आपस दे विच विचार नहीं मिलदे। लेकिन इत्थे की हो रहा, जिहड़ा इसहाक आ ओदी फोटो लैके कोई नहीं गया सी इब्राहिम दा नौकर भी ओदी फोटो दिखाई होवे या ओदे कोई स्कैच बना के लै गया होवे भी देख ला ये बड़ा सोहना आ। उन्हां दोनों ने एक दूजे नूं नहीं सी वेखिया, लेकिन फिर भी वो राजी हो गई अपने स्वामी दे कोल आण दे लई, इसहाक दे कोल आण दे लई रिबका तैयार सीगी, क्योंकि खुदा वल्लों चोण सीगी। हुण की हुंदा जदों वापस जिहड़ा इब्राहिम दा नौकर सीगा वो रिबका नूं लैके इसहाक दे कोल चले जांदा, फिर वो दोनों इकट्ठे रहिंदे, उन्हां दा विआह हो जांदा, वो दोनों इकट्ठे रहिंदे। और देखो किद्दां दी चोण सीगी, इसहाक दे लई खुदा ने रिबका नूं रखिया सीगा, किन्नी वधिया चोण सीगी। लेकिन अज लोग जदों चोण करदे आ, वो चोण करन दे विच अपनी मर्जी करदे आ, अपनी समझ दा सहारा लैंदे आ। लेकिन खुदा दे इस बंदे ने जदों इब्राहिम ने अपने नौकर नूं भेजिया ते कोई भी इस तरह की फोटो एक दूजे नूं नहीं दिखाई गई, ये चोण खुदा वल्लों सी। ते जदों खुदा वल्लों चोण हुंदी है ते खुदावंद उस लोक बंदे नूं आशीष और बरकत दिंदा है, उन्हां दे परिवार नूं, उन्हां दे बच्चों नूं आशीष और बरकत दिंदा है। लेकिन जे कोई मनुख अपनी मर्जी ते चलदा आ ते फिर वो मुसीबत विच पैंदा। इस करके खुदा दा वचन कहंदा अपनी मर्जी नहीं करनी। आदम हवा ने अपनी मर्जी कीती सी, मुसीबत विच पै गए, तुसी भी अपनी मर्जी नहीं करनी, हमेशा वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। नबी ने कहा आदमी को खुदा ने आजाद मर्जी पर छोड़ा है। भाई ब्रैनम कहते हैं कई संदेशों च भाई ब्रैनम ने कहा मनुख नूं खुदा ने अपनी मर्जी ते छड्डिया। कोई भी मनुख चोण कर सकता है, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਹਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਲਸ ਲੋਕ अपनी मर्जी ते नहीं चलते। इसहाक ने नहीं किया अपने पिता नूं इब्राहिम नूं भी तू मेरे लिए बिना देखे किद्दां तीवी लैके आ रहा है, अपने नौकर नूं भेज के। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ तीवी लियांदी गई ते ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ एक्सेप्ट ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ मौत वाल जाता है। तंग है और रास्ता जिहड़ा जीवन वाल जाता है ते खुला है और राह, खुला राह किथे जाता है? मौत वाल, नरक वाल। लेकिन तंग रास्ता जीवन वाल जाता है, लेकिन खुला रास्ता मौत वाल जाता। लेकिन बहुत थोड़े हैं जिहड़े जीवन विच प्रवेश करते हैं। बहुत थोड़े लोग आ जिहड़े आत्मा ते सच्चाई नाल चलना चाहते आ, जिहड़े प्रभु दी मर्जी ते चलते आ। लेकिन अज हरेक मनुख आजाद मर्जी ते चलना चाहता ते आजाद मर्जी की करदी आ? लोकां नूं मौत वाल लैके चले जाती है, तंगियां वाल लैके चले जाती है, मुसीबतां वाल लैके चले जाती है। आजाद मर्जी लोकां नूं तंगियां, मुसीबतां, परेशानियां दे विच पा दिंदी आ, जिहड़ी आजाद मर्जी हुंदी आ। इस करके कोई भी आजाद मर्जी ते ना चले। जे अज किसी भैन भाई ने विआह करना है, मैरिज करनी है, कोई भी काम करना, वो खुदा दे वचन विच अपने आप नूं चेक करे भी असीं ये काम कर रहे हैं खुदा दे वचन दे अंदर आ कि खुदा दे वचन तो बाहर आए काम, असीं अपनी मर्जी नाल काम कर रहे हैं या फिर खुदा दी मर्जी इहदे विच आ। जे तुसीं अपनी मर्जी दे नाल काम करदे हो, अपनी समझ दे नाल सहारा लैंदे हो, ते फिर कोई भी रिजल्ट तुहानूं नहीं मिलेगा।
लेकिन जे तुसी खुदा दी मर्जी विच होके चलदे हो ते खुदावंद तुहानू हमेशा बरकतां ते शीशा देवेगा, हमेशा तुहाडी अगवाई करेगा। क्योंकि जिहड़े लोग खुदा दी मर्जी दे विच चलदे आ, दूत कल के खुदावंद उन्हां दी अगवाई करदा है। क्योंकि खुदा दा दूत पिलर ऑफ फायर तुहाडे नाल फिर चलदा जदों तुसी खुदा दी मर्जी दे विच चलदे हो। लेकिन आजाद मर्जी विच चलण वाला मनुख हमेशा ही मुसीबतां दे विच पैंदा है, हमेशा मुसीबतां विच पैंदा। इस करके कदे भी अपनी मर्जी नहीं करदे। नबी कहंदा आदम अते हवा ने अपना विरसा ही गवा दिता अते अपनी संगति अते जीवन दे अधिकार नूं गवा लिया। याद रखो जिस दिन तुसी उसका फल खाओगे तुसी उस दिन जरूर मर जाओगे। कहता कदे भी शैतान का फल नहीं खाना। जिस दिन शैतान का फल खाओगे जरूर मर जाओगे, क्योंकि मौत शैतान दे वल्लों ही आंदी है। शैतान का फल खाओगे तो मौत आ जाएगी, लेकिन खुदावंद वल्लों हमेशा जीवन उतरदा है। खुदा किसनूं मौत नहीं बख्शदा, खुदावंद हमेशा जीवन बख्शदा है। उसे ही दिन उसने अपने जीवन ते विरसे नूं गवा लिया, क्योंकि उसका सारी धरती उपर संपूर्ण कंट्रोल सी। आदम दा कंट्रोल सारी धरती ते सीगा, लेकिन जदों अपनी समझ दा सहारा लिया ते की होया, सारा कंट्रोल उसने गवा लिया। ओ धरती दा खुदा सी। आदम कौन सीगा? धरती दा खुदा सी। खुदा सारी कायनात दा खुदा है, वो सब जगह दा खुदा है, परंतु उसके पुत्र दा इस धरती उत्ते पूरा कंट्रोल सी। वो कहंदा खुदा सारी कायनात दा खुदा है, लेकिन आदम दा पूरी धरती उत्ते कंट्रोल सी। वो बोल सकदा सी, वो नाम रख सकदा सी, वो कह सकदा सी, वो रचना नूं कंट्रोल कर सकदा सी, वो नाम रख सकदा सी। कहंदा वो रचना नूं कंट्रोल कर सकदा सी, वो जो चाहे कर सकदा सी, समझे। परंतु जब उसने कीता तो उसने अपना विरसा गवा लिया। कदों गवा लिया? जदों उसने अपनी समझ दा सहारा लिया, अपनी मर्जी उपर चलिया ते अपना विरसा गवा लिया। अज मसीह लोग जिहड़े अपने आप नूं मसीह कहंदे आ, जदों अपनी समझ दा सहारा लैंदे आ, आजाद मर्जी उपर चलदे आ, वचन तो बाहर काम करदे आ ते अपना विरसा गवा लैंदे आ। क्योंकि खुदावंद ने तुहानू एक अधिकारी ठहराया है। ਜਿਹੜੇ खुदा ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। फिर किस तरह तुहाडे घर दे विच शैतान काम कर रहे आ? क्योंकि तुसी अपना विरसा गवा चुके हो, तुसी खुदा दी मर्जी तो बाहर काम कर रहे हो। इस करके खुदावंद तुहाडे हुण जीवनां विच काम नहीं कर रहे। इसे तरह नबी कहंदा आदम ने अपना विरसा ही गवा लिया अते आदम कह सकदा सी ये पहाड़ इत्थे उठ के उत्थे चला जावे अते उसने उसे ही तरह हो जाना सी। आदम कह सकदा सी ਇਹ ਰੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
इब्राहिम ने अपने नौकर नूं भेजिया भी जा मेरे लिए, मेरे पुत्र दे लिए मेरे कुटुंबे विचों एक कुड़ी लै आ, ते ओ रिबका नूं ओहदे लिए लैके आया, इसहाक दे लिए। ते अज लोग वचन दे विच चलना नहीं चाहते, अपनी मर्जी करते, अपनी मर्जी नाल विआह करते, अपनी मर्जी नाल सब कुछ हुंदा आ ते बस तलाक हो जाते हैं। ये किस तरह हो सकता है कि बंदा खुदा नूं मनण वाला होवे, बड़ा ही आत्मिक होवे ते ओदी चोण गलत हो जावे? इदां हो नहीं सकदा। जे इसहाक दे विच क्वालिटी सी ते इसे तरह ही रिबका दे विच भी क्वालिटी सी, दोनों एक दूसरे वास्ते बने सीगे। जे साडे प्रभु यीशु मसीह दे विच क्वालिटी है, साडा प्रभु यीशु मसीह अनंत काल दा पिता ते शांति दा राजकुमार है, ते ओदी दुल्हन दे विच भी क्वालिटी है। जिस तरह इसहाक ने अपनी पत्नी दी चोण आप खुद नहीं कीती, खुदा वालों दी पत्नी दी चोण हुई सी, इसे तरह खुदा ने सानू चुनिया है, साडी मर्जी दे नाल नहीं, खुदा ने अपनी मर्जी के अनुसार सानू चुनिया आ। ये नहीं भी असी खुदा नू जाके चुन लिया, लेकिन खुदा ने सानू चुनिया आ। जिस तरह इसहाक दे अंदर क्वालिटी सी, रिबका दे अंदर भी वही क्वालिटियां सीगियां। इसे तरह जे अज प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन नू लैण आ रहा आ, ते ओने एवें अपनी दुल्हन नू नहीं लैके चली जाना। ओदे अंदर, ओदी दुल्हन दे अंदर भी एक क्वालिटी होवेगी, जिस क्वालिटी नू वेखदे होए लाड़ा अपनी लाड़ी नू लैके जावेगा। एक क्वालिटी हरेक कोई जो अपने आप को कहता भी मैं संदेश दे विच मेरा रैप्चर हो जाएगा, इदा रैप्चर नहीं होना। खुदा ने क्वालिटी चैक करनी है भी किने अपने आप को वचन दे नाल शंगारिया आ, किदे विच पूरी तरह वचन काम कर रहा है, उसे नू खुदा दुल्हन दे रूप विच लैके जाएगा। लाड़ी का उठाया जाना कोई छोटी गल नहीं है। जना खना देखो, जिहड़ा देखो भी हरामकारियां करने वाला मनुख, हर एक गलत काम करने वाला मनुख कही जाता मैं रैप्चर में चले जाना, उड़ जाना है, असी यीशु नासरी की दुल्हन बन के उड़ जाना। इदा उड्या नहीं जाना। खुदाबंद ने क्वालिटी चेक करनी है। जे खुदाबंद साडा महान शक्तिशाली खुदा आ, ते ओदी दुल्हन भी तो शक्तिशाली होवेगी। जे साडा खुदा प्रभु यीशु मसीह गुनाह ना भरिया होया आ, ते की ओदी पत्नी गुनाह दे नाल भरी हुई नहीं होवेगी? जे वो वचन दे नाल भरिया होया खुदा आ, ते खुदा दी दुल्हन की वचन दे नाल शंगारी हुई नहीं होवेगी? इस तरह किदां हो सकदा है? खुदा ने अपनी दुल्हन वचन दे नाल शंगारी हुई लेके जानी है, पूरी 100% परफेक्ट दुल्हन नूं उहने लेके जाना है। अधूरे लोकां नूं लेके नहीं जाना। लोकी भलेखे विच बैठे भी खुदा सानू लै जावेगा, भलेखे दे विच किस नूं भी खुदा ने लेके नहीं जाना। कोई भलेखे विच ना रवे भी तुसी थोड़ा जिहा संसार विच चलदे हो ते थोड़ा जिहा तुसी संदेश विच चलदे हो तो तुहाडा रैप्चर हो जाएगा। ये भलेखा है। खुदा नूं 100% अपने वर्गे लोग चाहिए। जे साडा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आ ते ओदी दुल्हन भी पवित्र होनी चाहिए है। जे इसहाक पवित्र सीगा ते रिबका भी पवित्र सी। जे इसहाक गुनाह ना भरिया होया सी ते रिबका भी गुनाह दे नाल भरी हुई सी। एवें नहीं उन्हें कह दिता इब्राहिम दे नौकर नूं भी मैं तेनू भी पानी पिलावांगी ते तेरे नौकरां नूं भी पानी, तेरे ऊंठां नूं भी पानी पिलावांगी। जे अज साडा प्रभु यीशु मसीह गुनाह दे नाल भरिया होया आ ते ओदी दुल्हन भी गुनाह दे नाल भरी होई रैप्चर दे विच जावेगी। इस करके कोई भलेखे विच ना रवे भी खुदावंद तुहानू रैप्चर विच लैके जावेगा। जदों तक तुसी गुनाह दे नाल भरे होए नहीं हो, तुसी वचन दे नाल भरे होए नहीं हो, तुसी ओदी आग्याकारी दे नाल, तुसी पवित्रताई दे नाल भरे होए नहीं हो, खुदावंद कदे भी तुहानू लैके नहीं जावेगा। खुदा ने पवित्र ते साफ लोग लैके जाने आ जेड़े ओदे दुल्हन दा हिस्सा आ, क्योंकि यीशु मसीह दा 50% हिस्सा ओदी दुल्हन है। ओदी दुल्हन ओदा 50% हिस्सा है ते यीशु मसीह अपनी दुल्हन नूं बहुत जल्दी लैण आ रहा है। इस करके हरेक ने अपने जीवन नूं, आदम ने अपना विरसा धरती नूं गवा दिता सी। हुण ये आदम दे हत्थ विचों उसदे हत्थ विच चली गई सी, जिस दे कोल उसने वेच दिती सी। ये शैतान दे हत्थां विच चली गई सी। उसने अपना विश्वास जो खुदा उत्ते सी
ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਛ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮਿਰਾਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਆਦਮ ਦਾ ਵੰਸ਼, ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਦਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਰਸਾ ਉਹਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਨਾ ਗਵਾਣ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਹੂਨਾ 6:35 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਆ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਵੇ, ਗੁਣ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਹਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਆ? ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਿਰਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਖ ਉੱਪਰ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰਖ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਿਰਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਪੁਣਾ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵਿਰਖ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਵੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਜੇ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਲੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਹਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਤਿਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਯਹੂਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਆ ਮੈਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਔਖਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨੂਹ ਤੋਂ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੂਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਨੂਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਏਲੀਆ ਤੇ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਸਮਝਣ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਹਰੇਕ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਬਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਗੇ ਖੜਨਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ,
प्रभु यीशु मसीह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪਾਪ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ तो उसने एक बार माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा, लेकिन जो गलतियां ते गलतियां करी जावे खुदावन ते वो गलती उसदे ਲਈ पाप बन जाती है खुदावन प्रभु यीशु मसीह। लेकिन तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह पवित्रताई ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਨਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਲਾੜੀ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਲਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਸਹਾਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਤੇਰੀ ਰਿਬਕਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।